Hi all, welcome to the class. Today we are going to study the poem A Valediction Forbidding Morning. So first of all, we will see a few facts related to the author. The author is John Donne and we will see the basic informations that are very significant to the author, related to the author. Okay. So John Donne is an English poet. So he was born in England in the year 1572 and he belongs to 17th century, which is important because we have a tendency to think that he belongs to the 16th century because he was born in 1572, but basically he became active during the time that is 17th century. So he's basically considered as a second generation Elizabethan. So we know that first generation Elizabethans are Shakespeare, Marlowe. We have this kind of early writers. So he belongs to second generation. Basically, he's considered as a second generation Elizabethan, and he was born as a Catholic. His religion was a Catholic, but due to his financial issues, later he became a clerk in the Church of England. സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാത്തലിക്കായി ജനിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ ലേറ്റർ ഓൺ he took up that job because of his condition, financial condition, economic condition മോശമായത് കാരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിന് കാരണമുണ്ട് that we will see. That is, he was working under a person, a reputed person, that is Thomas Egerton. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് he fell in love with niece of this person, that is ആൻ മൂർ എന്ന് പറയുന്ന തോമസ് ഏഗട്ടൻ്റെ niece-ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം he eloped with her and married in 1601. So whenever I present the class, you learn at that moment itself. Okay, 1601. So how can you remember it? One, basically the writer, you connect with something. So basically it is in 1601 they married. And he had said a famous thing about this particular instant, that this particular thing, event. That is, he said, John done and done undone. Because he lost his job and he lost everything that he has achieved in his life. This John Donne was from a kind of middle class family, like not but this Andon was from an aristocratic upper class family. So when he eloped with this lady and he married, basically he lost everything. So he said John Donne plus John Donne undone. John Donne and done undone. That is the thing. Now he is considered as the father of metaphysical poetry, and we will see what metaphysical poetry and everything is. We have already given everything here. So first of all, we will go to all the topics one by one. And his first biographer was Isaac Walton. He has recorded everything. He has given a nice biography, and he died in the year 1631. So this 1631 is important to us. We need not have to remember the birth and the death year of each and every others, but for few others this is significant, because basically we will see that later. When I explain that particular area, then I will say why is it important. Okay, now that is about the author and informations related to the author. Now first of all, we go to a valediction, the poem related to basic informations related to the poem. Valediction. അത് ആദ്യം കാണാം. വർക്ക്സ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, വർക്ക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സോ ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ബാക്കി വർക്ക്സിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വാലിഡിക്ഷന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ this particular poem, A Valediction Forbidding Morning, was written in the year 1611. അപ്പം ഇദ്ദേഹം 1611 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളത് 1601 അപ്പോൾ 1611 ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോം എഴുതിയത്. അപ്പം ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് 1631. അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പം തന്നെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് ഓർക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോം ഇസ് ദിസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ലവ് പോയം. ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ ലവർ? ഹൂ ഈസ് ദ ബിലവഡ്? ഫോർ ഷുവർ ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് മോർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോം? അതെന്താണ്, ഏത് സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോം
എഴുതിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഹാഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഹി ടുക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് അണ്ടർ റോബർട്ട് ഡ്രുവറി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കീഴിൽ ഇദ്ദേഹം ലേറ്റർ പേട്രൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡണ്ണിനുണ്ടായിരുന്നത് റോബർട്ട് ഡ്രുവറിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ യൂറോപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാഡ് എ ട്രിപ്പ് ടു കോണ്ടിനെൻ്റൽ യൂറോപ്പ് ടു ഫ്രാൻസിൽ പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിരിയായിരുന്നു. സോ ഹി റോട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ലവ് പോയം ടു ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വാസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും ലവ് പോയം ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ തീം എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റോണിക് ലവ്. That is the theme of this particular poem, and it was published in the year 1633 പോസ്റ്റ്മസ്ലി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് 1631 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പോയം, അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയമായിട്ടുള്ള എ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് പോസ്റ്റ്മസ്ലി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ 1633 മരണപ്പെട്ട് 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ സോങ്സ് ആൻഡ് സോണറ്റ്സ്. സോ ദ കളക്ഷൻ ഈസ് സോങ്സ് ആൻഡ് സോണറ്റ്സ്. അപ്പം ഈ പോയം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആന്തോളജീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോമാണ്, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫേമസ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ഓഫ് കോമ്പസ്. ഹി കമ്പയർഡ് ലവേഴ്സ് വിത്ത് കോമ്പസ്. അതാണ് ഇതിലൊരു ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ലവേഴ്സ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ദ ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോം, ദേ ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ കോമ്പസിനോടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗ്. ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്, ലേൺ ഇറ്റ് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തലേ ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ടു റിമെമ്പർ ദിസ്, ടു മെമ്മറൈസ് ദിസ്, ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയും. കാര്യങ്ങൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, വിൽ സീ ദ സമ്മറി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ സീ a short summary, and then we will go to line by line explanation of each and everything. Okay, so a valediction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫെയർവെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദ മീനിങ് ഇസ് ഫെയർവെൽ. അപ്പം ഒരു ഫെയർവെൽ സ്പീച്ച് പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ഫോർബിഡിംഗ് മീൻസ് ബാനിങ്. യു ഷുഡിൻ ക്രൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫെയർവെല്ലിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാൻ ക്രൈയിങ്. യു ഷുഡിൻ ക്രൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ആ വാലഡിക്ഷൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ സബ് ഹെഡിങ്, സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക. സോ ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. Now, the poem is in the form of an argument made by a lover to his beloved. The lover wants his beloved not to be sad at the time of their separation. The speaker compares their separation to death. Virtuous men die peacefully, but ignorant people are afraid of death. So, it is not wise to show one's sadness at the time of his or her lover's departure to the world. The poet makes a distinction between physical love and spiritual love. Those people who are interested in physical love cannot tolerate separation, but those who are truly in love don't care of the physical separation as their soul is one. This speaker tells his beloved that even if their souls are two, the essence of their soul is one. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ എസെൻസ് ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. So the parting is not a break but an expansion of their souls. Even if their souls are two, they are linked to each other in a deeper sense. Their souls are compared to the 2 feet of a compass. The soul of the beloved is like the fixed foot, but when the other foot moves, it leans and follows the movement. When the other foot return after completing a circle, that circle എന്ന് പറയുന്ന ജേർണിയാണ്, they are united. So the lover argues that the firmness of his beloved will enable him to return to her safely after his journey. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ബട്ട് വി വിൽ സീ ദ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റാൻസ. ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഗോ ടു the first and second stanza. It is better if you can read it.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ എത്രമാത്രം പോയംസിലൂടെ ലൈൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻസ ഒന്ന് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിലെ വേർഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് നോക്കണേ. Was virtuous men pass mildly away and whispered to their souls to go, while some of their sad friends to say, the breath goes now, and some say no. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഹു ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത്. സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പേടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, വേർച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അവരുടെ മരണം അവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. ദ ഒബ്സർവേഴ്സ് ആർ ടെൻസ്ഡ് ആൻഡ് പാനിക് സ്ട്രൈക്കൺ, ബട്ട് ദ വേർച്ചസ് മാൻ റിമെയിൻസ് കാം. ഹീ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഡെത്ത്. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു ലവ് പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ്. മരണത്തെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം അതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പോയത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റ് ലൈനും നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം നന്നായി വായിച്ച് അതിനൊന്ന് മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം. ദേ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? സോ ലെറ്റ് us melt and make no noise, no tear floods, no sight tempests move. It were profanation of our love, our joys, to tell the laity our love. എന്താണ് കാരണം? In the same way, the poet wants his wife not to be disturbed by the prospect of his separation. Generally, floods of tears are shed and the tempestuous sighs are made by the wife when her husband is about to move from her. ഹസ്ബൻഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിലും പറച്ചിലും ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പോയിട്ട് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു ഷോ യുവർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. അതായത് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്നതൊന്നും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. ദ പോയിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ഹിസ് വൈഫ് ടു മേക്ക് സച്ച് നോയ്സി സീൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രസ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹർ ലവ് ഫോർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. Instead of crying noisily, the poet and his wife melt and fuse together quietly. അതാണ് അവർക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മരണം, അതായത് ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം പോലെ നമ്മളും വലിയ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ പിരിയണം. അതല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 2 സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now we'll go to the next stanza. That is നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. So, moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though great far is innocent. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, earthquake terrifies people. They keep calculating the extent of the destruction caused by the earthquake. They keep talking of the dangers produced by it. The is not there, okay? By it. All people are alarmed the outbreak of it. But nobody is frightened by the movement of planetary bodies, though it is certainly of far greater importance than the earthquake. So, സിമിലർലി ഓൺലി സെൻഷ്വൽ ലവേഴ്സ് ആർ പെയിൻഡ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമി പോലെയുള്ള സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ കറക്കം, പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, അത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇത്രയും വലുതാണെങ്കിലും അതൊന്നും ആരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആരെയും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ആരുടെ മുന്നിലും നമ്മളത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. Dull sublunary lovers love, a soul is sense cannot admit absence because it doth remove those things which elemented it. എന്താണ്? ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ഒരു എന്താ പറയുക, സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും പിരിയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലവേഴ്സിന് പിരിയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ദേ കനോട്ട് ബെയർ ദ ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ, ബിക്കോസ് അതാണ് അവരുടെ ലവിൻ്റെ ബേസിസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കൂടുതലായിട്ട് പോയിറ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകും. വി കൻ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ,
Now, but we by a love so much refined that ourselves not know not what it is, inter assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പോയിട്ട് പറയുന്നത് we need not have to worry about physical separation. Their love is refined and not based on the physical appetite. It is platonic, it's a mental love. So they need not have to be worried because they are sure, so much sure about their love. Even when the husband is far away from his beloved, he does not miss her because there is no need of physical body parts to be in love with each other. അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഐസ്, ലിപ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയാൽ മതി. ആദ്യം ഐസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്, പിന്നെയാണല്ലോ ലിപ്സ് വരുന്നത്, പിന്നെ ഹാൻഡ്സ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ ക്വസ്റ്റ്യനോ മറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്സ് ഹാൻഡ് ഐസ്, ഐസ് ലിപ്സ് ഹാൻഡ്, ഹാൻഡ് ഐസ് ലിപ്സ് എന്നൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റണ്ട. ഐസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലിപ്സ്, ലിപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ്. അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ കരുതി പഠിച്ച് വെച്ച് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, നോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സട്ടിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിസ്സാവാതെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, നോ അവർ two souls therefore which are one, though I must go, enter not yet a breach but an expansion like gold to airy thinness beat. പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ എന്താ സോള് അവ ടു സോൾസ് which are one, that is, since the souls of the poet and his wife are united, physical separation does not cause a breach or gap in their love. On the other hand, when they are physically separate, their love only grows and expands. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹവും ബന്ധം എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഗോൾഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റൻ അപ്പ് ഗ്രോസ് തിൻ ആൻഡ് വയറി ബട്ട് ഇറ്റ് is not at all destroyed. Similarly, the separation of the lovers only deepens their love. അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ സ്നേഹത്തെ ഗോൾഡ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഗോൾഡ് എത്ര അടിച്ച് പരത്തിയാലും അതങ്ങ് നീണ്ടു പോകുന്നല്ല, അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ അകന്നു പോയാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോവില്ല നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്നാണ് അവർ സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുതരം ആശ്വസിപ്പിക്കലാണ്. ഓക്കെ, നൗ we have the last stanza. This stanza has that particular thing, that the compass thing, compass metaphor എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇഫ് ദേ, അതായത് 7, 8, 9 വരുന്നത്. അപ്പം ഈ 7-ൽ 2 കോമ്പസ്, ഒരു കോമ്പസ് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 7, 8, 9 ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിടുക ചെറുതായിട്ട്. അപ്പം ഈ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടും. അപ്പം സ്റ്റാൻസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ 7, 8, 9 ഈസിലി, ഇറ്റ്സ് ഈസി. So if they be two, they are two, so as if twin compasses are two. Thy soul the fixed foot makes no show to move, but doth if the other do. അങ്ങനെയാണ്. And though it in the center sit, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ദ വൈഫ് ഈസ് ഓൺലി ലൈക്ക് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്വിൻ ലെഗ്സ് ഓഫ് എ കോമ്പസ്. ഒരു കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 2 കാലുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ. കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ബോക്സിൽ കാണുന്ന അതേ കോമ്പസ് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ നടുവിൽ ഒന്ന് കുത്തിവെക്കും, എന്നിട്ട് മറ്റത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോവും അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഫുട്ട് ആരാണ്? ദൈ സോൾ ദ ഫിക്സ്ഡ് ഫുട്ട് മേക്സ് നോ ഷോ. ഇനി ഒറ്റ അനക്കമില്ല, പക്ഷേ ടു മൂവ് ബട്ട് ഡോത്ത് ഇഫ് ദ അതർ ഡോ. അത് മറ്റത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദോ ദ ഫിക്സ്ഡ് ഫുട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് റിമെയിൻസ് അൺമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ. വളരെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് വൈഫാണല്ലോ. അപ്പോൾ വൈഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഫുട്ടായിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വൈഫ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ ബിലോവഡ് കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ yet it leans towards the rotating foot of the compass. It becomes erect only when the rotating leg comes back to it. അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് പോയ അതേപോലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആവുന്ന ആ ഒരു ഫീറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അതുപോലെ മാനസികമായിട്ട് ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബിലവഡ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഫുട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ പോയിട്ട് കാണുന്നത്. Such will though be to me
who must, like the other foot, obliquely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I began. So the last lines are very important. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I began. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സർക്കിൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീയാണ്. ഞാൻ തിരിച്ച് വരുന്നത് വരെ, ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയത് അതുവരെ ഞാൻ തിരിച്ച് വരുന്നത് വരെ അത് നിൻ്റെ ഫേംനെസ് ആണ് എന്നെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ദ വൈഫ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ എ സിമിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ പോയറ്റ്. ഹി മൂവ്സ് അവേ ഫ്രം ഹിസ് വൈഫ് ലൈക്ക് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലെഗ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ്. Still, she will remain firm in her attachment to him like the fixed foot of the compass, and so the rotating foot of the compass is able to draw a perfect circle. Her firmness makes the husband just and also wins him back to her. So that is the poem, line by line explanation of the poem. Okay, now we will see the other section. ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ.